Welcome back. Okay, so in previous lecture we have discussed some properties of Vibrio ecology. We have discussed the morphology and cultural characteristics. Vibrio ecology. It is an gram-negative rod-shaped organism. Especially, it is a comma-shaped organism. It is motile by single polar flagella. Okay, it shows a darting type of motility. Especially darting type of motility म्हणजे काय तर organism moves rapidly without appearance of change in its position. म्हणजे काय की ऑर्गॅनिझम इतका रॅपिडली मूव्ह होतो की त्याचे पोझिशन चेंज झाली किंवा त्याला लोकेशन चेंज केले हे क्वाईट इझिली समजत नाही. दॅट टाइप ऑफ मोटिलिटी इज कॉल्ड एज डार्टिंग मोटिलिटी, मीन्स क्विक टाइप ऑफ मोटिलिटी. रॅपिडली मोटाईल होतो तो मोनोट्रॅकस फ्लॅजेला आहे आणि त्यामुळे त्याची जी पोझिशन आहे ती पोझिशन चेंज जो होतो तो इझिली डिटेक्ट केला जाऊ शकत नाही. अशा प्रकारच्या मोटिलिटीला काय म्हणतो आपण? डार्टिंग मोटिलिटी. This organism, it is an halo-tolerant organism, means it can tolerate 5 to 6% salt. But yes, 7% किंवा त्याच्यापेक्षा जास्त salt concentration वाढलं तर organismची growth inhibit होते. It is aerobic as well as facultative anaerobic organism. It can grow in the temperature range 16 to 40 degrees Celsius, but optimum growth is obtained at 37 degrees Celsius because it is a human pathogen. pH range, that is it can grow in the pH range something around 6.2 to 8.6, but 9.6, but optimum growth is obtained at 8.2. Alkaline pH ला त्याची ग्रोथ होते. 1% किंवा 0.5% सॉल्ट कॉन्सन्ट्रेशन होतो, इझिली ग्रो होतो. सो या सगळ्या प्रॉपर्टीज आपण या पूर्वीच्या लेक्चरमध्ये डिस्कस केलेल्या आहेत ऑलरेडी. वी हॅव स्टार्टेड द कल्चरल कॅरेक्टरिस्टिक्स. कल्चरलमध्ये काही प्रॉपर्टीज आपण लास्ट लेक्चरला डिस्कस केल्या. But in this lecture, we are going to extend those cultural characteristics. म्हणजे त्याच्या पुढचा पार्ट, how to cultivate this organism. कल्टिवेशन करण्यासाठी अदर पॅरामीटर्स लाईक टेम्परेचर, पीएच आपण ऑलरेडी डिस्कस केलेलं. बट व्हॉट काइंड ऑफ कल्चर मीडिया कॅन बी यूज फॉर कल्टिवेशन ऑफ दिस ऑर्गॅनिझम? बिकॉज इन प्रिव्हियस लेक्चर आय हॅव मेन्शन दॅट दिस ऑर्गॅनिझम कॅन बी कल्टिवेटेड ऑन व्हरायटी ऑफ मीडिया. So what are those cultured media used for cultivation of Vibrio ecology organisms? Okay, so let's discuss it. The common culture media used for Vibrio ecology organism are divided into two categories. As ordinary media, means routine media that is commonly used for cultivation of other organism also. म्हणजे आपण जे कॉमन मीडिया यूज करतो लाईक न्यूट्रिएंट अगार, मॅकॉन्किस अगार, पेप्टोन वॉटर, की जे बऱ्याच ऑर्गॅनिझमसाठी आपण यूज करतो, असे मीडिया म्हणजे ऑर्डिनरी मीडिया. दॅट इज रुटीन और कॉमन मीडिया यूज्ड. बट विब्रियो ecology काही सिलेक्टिव्ह, काही डिफरन्शियल मीडिया सुद्धा यूज केले जाऊ शकतात, अँड दोज आर स्पेशल मीडिया. सो द मीडिया यूज, कल्चर मीडिया यूज फॉर विब्रियो ecology कल्टिवेशन आर ऑफ टू टाइप्स, दॅट इज ऑर्डिनरी मीडिया अँड स्पेशल मीडिया. We will be discussing these two types of media one by one. First, let's discuss the ordinary media used for cultivation of cholera organism. Okay, ordinary media like nutrient agar. First, nutrient agar. On nutrient agar, this organism can be easily grown. पण हे बघा लक्षात द्या, आता इथं कसं आहे की आपण कुठलाही ऑर्डिनरी मीडिया यूज करू शकतो. लाईक वी कॅन यूज न्यूट्रिएंट agar, मॅकॉन्किस agar, वी कॅन यूज पेप्टोन वॉटर, ब्लड agar or gelatin स्टॅब कल्चर. Whatever kind of media we use, the one condition that must be followed in all media, that is the pH. कुठलाही मीडिया आपण यूज केला तर त्या मीडियामध्ये pH हा सगळ्यात महत्त्वाचा फॅक्टर आहे. बिकॉज इट इज अन ऑर्गॅनिझम विच ग्रोज ॲट pH अराउंड 8. अल्कलाइन pH ला तो ग्रो होतो. त्यामुळे आपण न्यूट्रिएंट अगर जर यूज केला तर तो कसा असला पाहिजे? स्लाइटली अल्कलाइन न्यूट्रिएंट अगर असला पाहिजे. Okay, so nutrient agar which contains common components and pH approximately 8.5 किंवा around 8.5 या pH ला आपण organism याच्यावर cultivate करणार. On nutrient agar, this organism shows round, moist and translucent colonies. So on nutrient agar, it has a typical colony morphology, like it shows round, moist and translucent appearance. Okay, especially the colony diameter is about 1 to 2 millimeter. On nutrient agar, it shows 1 to 2 millimeter. Colorless colonies, that is, or pale white colored colonies,
especially the colonies are round, completely round colonies with entire margin, moist and translucent, means semi-transparent type of colonies are observed on the nutrient agar after incubation at 37 degrees Celsius. So nutrient agar can be used for cultivation of Vibrio colony, and त्या nutrient agar वर ही त्याची colony morphology असते. We can cultivate it also on McConkey's agar. On McConkey's agar, it shows initially it shows colorless colonies. Now we all are very well aware that McConkey's agar is a selective and differential medium. Selective का कारण तो coliform and non-coliform ला differentiate करतो, आणि differential का कारण तो lactose fermenting and lactose non-fermenting organism ला differentiate करतो. Obviously तुम्हाला सगळ्यांना वाटलं असेल की on McConkey's agar it produces colorless colonies, that means it is a non-lactose fermenting, but that is not the case. असं नाही की कलरलेस कॉलनी प्रोड्यूस करतो म्हणून तो नॉन लॅक्टोज फर्मेंटिंग आहे, कारण मी सुरुवातीला सांगितलं इनिशियली इट प्रोड्युसेस कलरलेस कॉलनीज, बट ड्युरिंग इन्क्युबेशन आफ्टर सम टाइम इट स्टार्ट शोइंग रेड और पिंक कलर्ड कॉलनीज. म्हणजे काही वेळानंतर जेव्हा इन्क्युबेशन झालं किंवा प्रोलॉंग्ड इन्क्युबेशन केलं आपण, म्हणजे 24 hours नंतर अजून इन्क्युबेशन एक्सटेंड केलं, तर वी विल बी एबल टू ऑब्झर्व रेड और पिंक कलर्ड कॉलनीज. दॅट मीन्स it is a lactose fermenting organism, but it is an late lactose fermenting organism. Okay, so on McConkey's agar initially it produces colorless colonies, but later on the colorless colonies turns pinkish or reddish because of lactose fermentation. So it is an late lactose fermenting organism. So McConkey's agar can also be used for cultivation of this organism. Next, blood agar. Okay, initially on blood agar it produces colonies without hemolysis, but later on it also shows hemolytic colonies. Initially no hemolysis is observed. पहिल्या सुरुवातीला hemolysis होत नाही, पण नंतरला जसं तो ऑर्गॅनिझम ग्रो होईल, जसं इन्क्युबेशन पुढे कंटिन्यू केलं जाईल, ऑर्गॅनिझम स्टार्ट शोइंग द हिमोलायटिक कॉलनीज. सो ऑन ब्लड agar इट शोज हिमोलायटिक कॉलनीज. हिमोलायटिक कॉलनीज म्हणजे आरबीसीचं लायसिस होतं, आणि त्यामुळे कॉलनीच्या अराउंड क्लिअर झोन ऑब्झर्व केला जातो. ओके, द नेक्स्ट मीडिया यूज्ड इज जिलॅटिन स्टॅप कल्चर मीडिया. जिलॅटिन स्टॅप कल्चर मीडिया. आता जिलॅटिन agar आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, पण जिलॅटिन स्टॅप कल्चर मीडिया असतो. म्हणजे काय की जिलॅटिन मीडिया इज पोर्ड इन अ ट्यूब. स्टॅब असतो अगार प्लेट मध्ये नाही, तर अगार हा सेमी सॉलिड जिलॅटिन अगार मीडिया प्रिपेअर केला जातो, आणि तो या ट्यूब मध्ये व्हर्टिकली पोर केला जातो. त्याला आपण म्हणतो स्टॅप कल्चर. वी आर व्हेरी वेल अवेअर, कारण ह्युजल लिप्सन्स मीडिया मध्ये आपण स्टॅप कल्चर प्रिपेअर करतो. सो जिलॅटिन स्टॅप कल्चर मीडिया यूज केला जातो. जिलॅटिन आपल्याला माहिती की जिलॅटिन ऑर्गॅनिझम हायड्रोलाइज करतात, आणि त्याला आपण किंवा लो टेम्परेचर झालं की जिलॅटिनचं लिक्विफिकेशन होतं. हाय टेम्परेचर झालं की जिलॅटिनचं लिक्विफिकेशन होतं. सो ऑर्गॅनिझम हा जिलॅटिन लिक्विफिकेशन टेस्ट पॉझिटिव्ह दाखवतो. म्हणजे काय होतं की जिलॅटिनचं हायड्रोलायसिस व्हायला लागतं. हा ऑर्गॅनिझम जिलॅटिन हायड्रोलाइज करायला लागतो बाय प्रोड्युसिंग जिलॅटिन एन्झाइम, आणि त्यासाठी आपण हा जिलॅटिन स्टॅप कल्चर यूज करतो. म्हणजे आयडेंटिफिकेशन करू शकतो आपण ऑर्गॅनिझमचं इझिली. सो जिलॅटिन स्टॅप कल्चर कॅन बी युज्ड. जिलॅटिन स्टॅप कल्चर मध्ये जे लिक्विफिकेशन करणार आहे, तो हायड्रोलायसिस करणार आहे, त्याचा एक टिपिकल पॅटर्न असतो. दॅट इज इट क्वाइट सिमिलर, इट शोज क्वाइट फनेल लाईक लिक्विफिकेशन. फनेल लाईक म्हणजे काय, समजा ही ट्यूब आहे, हा स्टॅब आहे, आणि या स्टॅब मध्ये जे लिक्विफिकेशन करणार आहे ते लिक्विफिकेशन असं असतं, क्वाइट फनेल लाईक लिक्विफिकेशन. दिस इज कॉल्ड ॲज, म्हणजे एवढ्या रिजन मध्ये अशा प्रकारे तो काय करतो, एवढ्या रिजन मध्ये जो काही जिलॅटिन आहे तो सगळा जिलॅटिन हायड्रोलाइज करतो, त्याला आपण जिलॅटिन लिक्विफिकेशन म्हणतो. ओके, एवढ्या रिजन मध्ये. दिस इज कॉल्ड ॲज इनफंडिब्युलम लाईक लिक्विफिकेशन. इनफंडिब्युलम लाईक लिक्विफिकेशन. इनफंडिब्युलम म्हणजेच फनेल लाईक अपीयरन्स. So it shows infundibulum like liquefaction, म्हणजेच फनेल लाईक लिक्विफिकेशन. जे लिक्विफिकेशन होणार आहे जिलेटिनचं या स्टॅप कल्चर मध्ये,
त्याचा जो अपिअरन्स शेप आहे तो क्वाईट फनेल टाईप असतो, म्हणून त्याला इनफंडिब्युलम लाईक लिक्विफिकेशन असं म्हणतात. So organism can be cultivated as well as identified on gelatin stab culture. Normal routine peptone water can also be used here, but peptone water should be maintained with pH alkaline. म्हणजे अल्कलाइन pH असलेला हा अल्कलाइन पेप्टोन वॉटर. नॉर्मल पेप्टोन वॉटर आहे त्याच्यामध्ये पेप्टोन आणि मीट एक्स्ट्रॅक्ट फक्त असतो, as well as NaCl किंवा नुसतं पेप्टोन आणि NaCl असतं. सो पेप्टोन वॉटर कॅन बी युज्ड. इन पेप्टोन वॉटर म्हणजे हा लिक्विड मीडिया आहे. पेप्टोन वॉटर मध्ये इट शोज ग्रोथ इन द फॉर्म ऑफ पेलिकल, दॅट इज सरफेस ग्रोथ दाखवतो. सरफेस ग्रोथ means it shows growth at the surface. This is called as pellicle. Pellicle. So in peptone water it shows pellicle kind of growth, that is surface growth. Mediaच्या surface ला maximum growth observe होते. So that is a peptone water in which we can cultivate, we can isolate this organism, not isolate but we can cultivate this organism for prolonged time. So these are some ordinary media, common media used for cultivation of not only Vibrio but also other organisms. पण हे मीडिया आपण रूटीन मीडिया जरी यूज केले तरी आपण याच्यावर सुद्धा विब्रिओची टिपिकल आयडेंटिटी करू शकतो. जसं की न्यूट्रिएंट लेवलवर राऊंड आणि मॉइस्ट ट्रान्सल्युशन कॉलनीज असतात, त्यानुसार आपण तो विब्रिओ आहे की नाही हे क्वाईट कन्फर्म करू शकतो. मॅकॉन्केजवर लेट लॅक्टोज फर्मेंट करत होतो, किंवा ब्लड ॲरोमा हिमोलायटिक, आता हिमोलायटिक बरेच ऑर्गॅनिझम्स आहेत पण हा लेट हिमोलायटिक कॉलनी दाखवतो. इनिशियली नो हिमोलायसिस, लेटर ऑन इट शोज हिमोलायटिक कॉलनीज, म्हणजे लेट हिमोलायसिस ही त्याची ॲबिलिटी आहे. शिवाय जिलॅटिन लिक्विफिकेशन बट स्पेशली इनफंडिब्युलम लाईक लिक्विफिकेशन. आणि पेप्टोन वॉटर मध्ये पूर्ण थ्रोट मीडिया ग्रोथ दिसत नाही, युनिफॉर्म किंवा सस्पेंडेड ग्रोथ नाही आहे, पेलिकल ग्रोथ दाखवतो, सरफेस ग्रोथ दाखवतो. म्हणजे ऑर्डिनरी मीडियावर आपण ऑर्गॅनिझम कल्टिवेट करू शकतो, नो डाऊट. But at the same time we can also identify this organism on ordinary media, कारण त्या ordinary media वर सुद्धा organism काही typical identity दाखवत असतो. Okay, so for cultivation we can use ordinary media. Beside that, some special media are also used for Vibrio colony. Okay, so now what are those different types of special media used for cultivation of Vibrio colony or for isolation and cultivation of Vibrio colony? Special media used. Different types of special media are used. First special media used is transport media. Transport media, or which is also referred as holding media. Transport or holding media. त्याचं नावच आहे ट्रान्सपोर्ट मीडिया. म्हणजे काय असेल, त्याचा पर्पज काय असेल? ट्रान्सपोर्ट मीडिया किंवा होल्डिंग मीडिया म्हणजे काय की असा मीडिया की जो सॅम्पल एका लोकेशन पासून दुसऱ्या लोकेशन पर्यंत ट्रान्सपोर्ट करण्यासाठी जो मीडिया यूज केला जातो त्याला म्हणतो आपण ट्रान्सपोर्ट मीडिया. म्हणजे इन केस सपोज एखाद्या ठिकाणी आपण सॅम्पल कलेक्ट करतो, पण सॅम्पल कलेक्ट केल्यापासून आपण टेस्टिंग दुसरीकडे करणार इन अदर लॅब, आणि जेव्हा आपण दुसऱ्या लॅबमध्ये टेस्टिंग करणार आहे अशा वेळी जो ड्युरेशन आहे तो ड्युरेशन जास्त असू शकतो. मग असं पण होऊ शकतं की तो ऑर्गॅनिझम आज या ठिकाणी सॅम्पल कलेक्ट केलेलं इथून तो दुसऱ्या ठिकाणी ट्रान्सपोर्ट करेपर्यंत ऑर्गॅनिझमची सर्वायबिलिटी किंवा वायबिलिटी लॉस होऊ शकते, ऑर्गॅनिझमची डेथ होऊ शकते. मग याच्यासाठी नेसेसरी काय की वी शुड प्रोव्हाइड देम अ मीडिया. पण मीडिया देताना असा मीडिया द्यायचा आपल्याला की जिथं ऑर्गॅनिझमची ग्रोथ नाही झाली पाहिजे. ऑर्गॅनिझम शुड नॉट मल्टिप्लाय, दे शुड नॉट इन्क्रीज इन देअर नंबर, रादर ऑर्गॅनिझम शुड स्टे वायबल. ऑर्गॅनिझम वायबल राहायला पाहिजे, अलाइव्ह राहायला पाहिजे, त्याची डेथ नाही झाली पाहिजे. म्हणजे ऑर्गॅनिझमला आहे त्या स्टेजमध्ये ठेवण्यासाठी जो मीडिया यूज केला जातो. अँड फॉर ट्रान्सपोर्ट ऑफ सॅम्पल वॉट एव्हर काइंड ऑफ मीडिया यूज, दॅट इज कॉल्ड एज ट्रान्सपोर्ट मीडिया ऑर होल्डिंग मीडिया. So what is transport media, holding media? The media which is used for maintaining viability of organism during transport and not to favor the growth of organism, because we do not want to increase their number, we do not want them to multiply. आपण ते लॅब मध्ये आणून त्यांना कल्टिवेट करणारच आहे, पण ट्रान्सपोर्ट मध्ये आपल्याला त्यांची ग्रोथ नको आहे, कारण ग्रोथ ट्रान्सपोर्ट मध्ये होत असताना एन्व्हायरमेंटल कंडिशन्स वेगळ्या असतात, ऑर्गॅनिझम मध्ये चेंजेस होऊ शकतात. सो आपल्याला ते काही नको. सो आपल्याला काय करायचं फक्त इथं
ऑर्गॅनिझमची वायबिलिटी, त्याचं सर्वायवल ठेवायचं आपल्याला, ऑर्गॅनिझमला अलाइव्ह ठेवायचं, त्याची ग्रोथ करू द्यायची नाही. आणि यासाठी जो मीडिया यूज केला जातो दॅट इज ट्रान्सपोर्ट मीडिया. सो ट्रान्सपोर्ट मीडिया इट ओनली favors the viability, survival of the organism, but do not allow the growth of organism. That is an transport media which is used for the transport of specimen or sample from one source to another source. So transport media, holding media can be used for Vibrio color. असे अनेक ट्रान्सपोर्ट मीडिया आहेत which are used for Vibrio color. त्यातलाच एक एक्झाम्पल आहे. First example that is Venkatraman Ramakrishnan medium. Venkatraman Ramakrishnan medium. That is VR medium. Venkatraman Ramakrishnan medium. Now this medium it is a type of transport medium. हा एक ट्रान्सपोर्ट मीडियम आहे. आता ट्रान्सपोर्ट मीडियम म्हणजे काय, त्याचा पर्पज काय आहे तुम्हाला सगळ्यांना समजलं असेल. सो वेंकटरमण रामकृष्ण मीडियम इट इज अ ट्रान्सपोर्ट मीडियम. हाऊ इट इज प्रिपेयर्ड? इट इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 20 grams of sea salt. It is prepared by dissolving 20 grams of sea salt plus 5 grams of peptone. 5 grams of peptone in 100 ml distilled water. So in this way this media can be prepared. 20 grams sea salt. जे sea salt आहे, different types of salts असतात. So sea salt 20 grams sea salt, especially crude sea salt, जे crude आहेत, purified नाही आहेत, अशी जे crude sea salt आहेत, 20 gram plus 5 gram peptone that is nitrogen source and 100 ml distilled water mixed together, and that forms a media called as Venkatraman Ramakrishnan medium. Now this media it is a transport media. Especially this media is used for transport of stool sample, feces. It is used for transport of stool sample. Okay, जेव्हा stool sample असतात, कारण Vibrio cholerae हा मोस्टली डायरियल कंडिशन कॉज करतो. It is not only used for Vibrio cholerae but also used for Vibrio hemolyticus. Vibrio cholerae as well as Vibrio cholerae हा कॉलरा डिसीज कॉज करतो. Vibrio hemolyticus और parahemolyticus तो काय करतो, तर डायरिया कॉज करतो. आणि दोन्हीमध्ये स्टूल सॅम्पल यूज केला जातो कॉमनली. सो फॉर ट्रान्सपोर्ट ऑफ स्टूल सॅम्पल दिस मीडिया इज कॉमनली यूज्ड. नॉर्मली काय केलं जातं, तर ट्यूब हॅव्हिंग 10 to 15 ml VR medium, that is Venkatraman Ramakrishnan medium, आणि त्याच्यामध्ये 1 to 3 ml स्टूल सॅम्पल ऍड केले जातात. 1 to 3 ml sample, stool sample is added and that can be transported. So Venkatraman Ramakrishna medium is prepared in a tube, approximately 10 to 15 ml per tube, and in that a sample, that is stool sample 1 to 3 ml is inoculated and it can be transported from one source to one location to another location. So this is the first type of transport media or holding media known as Venkatraman Ramakrishnan medium. Then second type of transport media used is Carey-Blair's medium. Carey-Blair's medium. It is not a Wilson-Blair media, it is a Carey-Blair's medium. Carey-Blair's medium, it is also another example of transport medium. हा एक ट्रान्सपोर्ट मीडिया आहे. आणि हा जो कॅरी-ब्लेअर मीडिया हा सुद्धा स्टूल सॅम्पल ट्रान्सफर करण्यासाठी किंवा फिसस सॅम्पल जे आहे, सो स्टूल सॅम्पल और फिसस ट्रान्सफर करण्यासाठी हा मीडिया यूज केला जातो. ओके, याच्यामध्ये प्युअरली इट इज अन बफर्ड लिक्विड मीडिया. बफर्ड म्हणजे काय, पीएच मेंटेन करायला लागतो, आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, अल्कलाइन पीएच त्याला रिक्वायर्ड असतो. सो इट इज अन बफर्ड लिक्विड मीडिया. फक्त याच्यामध्ये सी सॉल्ट असतात. सी सॉल्ट म्हणजे कोणते कोणते, तर इट कंटेन्स सोडियम क्लोराइड, that is NaCl. It contains calcium chloride. Besides that, it also contains sodium thioglycolate and disodium phosphate. Disodium phosphate
disodium phosphate and sodium thioglycolate. So it is purely a salt media which is an buffered by maintaining pH approximately 8 around. So sodium thiosulfate, sodium chloride, calcium chloride and disodium phosphate, these are salts added in a medium, pH is maintained, that forms a media known as Carey-Blair's media. Carey-Blair's media. And this Carey-Blair's media, it is also an example of transport media or holding media used for transport of stool sample or feces sample. Okay, so these are a couple of transport media. Next example of media that can also be used as a transport media. आपण त्याला transport media म्हणून सुद्धा यूज करू शकतो, and that is nothing but autoclaved seawater. Autoclaved seawater. आता autoclaved seawater म्हणजे काय? Simply seawater is used as an medium. आपण seawater यूज करणार आहे medium म्हणून. फक्त काय की त्या seawater मध्ये ऑलरेडी काही ऑर्गॅनिझम्स असतील आणि आपल्याला कंटॅमिनेशन नको आहे. मग आपण काय करणार आहे, ते seawater घेणार आणि त्याला स्टरीलाइज करणार आहे बाय ऑटोक्लेविंग at 121 degrees Celsius for 15 minutes. Okay, so seawater is autoclaved. Autoclaved means sterilized. Sterilized means it is made free of organisms. त्याच्यामध्ये कुठल्याही ऑर्गॅनिझम आता नसणार. Completely free of organism आहे तो आता. पण त्याच्यामध्ये सगळे सी सॉल्ट आहेत, त्याच्यामध्ये अदर न्यूट्रिएंट्स आहेत, म्हणजे तो काय झाला एक प्रकारचा न्यूट्रिएंट रिच मीडियम झाला. And that can be used for transporting the sample. So autoclaved seawater can also be used as an medium for cultivation of Vibrio cholerae organism. कारण आपल्याला माहिती आहे की तो एक मराईन वॉटर मध्ये किंवा सी वॉटर मध्ये ग्रो होणारा ऑर्गॅनिझम आहे आणि इझिली आपण तो या मीडियामध्ये कल्टिवेट करू शकतो. Okay, so these are some common examples of transport media. Now beside these transport media, next type of media is some enrichment media. Second, enrichment media. आपल्याला माहिती आहे की एनरिचमेंट मीडिया म्हणजे काय की असा मीडिया असतो की ज्यामध्ये सगळे न्यूट्रिएंट्स आपण ऍड केलेले असतात त्या ऑर्गॅनिकची ग्रोथ फेवर करण्यासाठी. न्यूट्रिएंट रिच मीडिया असतो तो म्हणजे एनरिचमेंट मीडिया असतो. ओके, मग व्हिब्रियो कॉलेजसाठी असे कोणते एनरिचमेंट मीडिया आपण यूज करू शकतो? तर अगेन व्हरायटी ऑफ और डिफरंट टाइप्स ऑफ एनरिचमेंट मीडिया कॅन बी यूज्ड. फर्स्ट, alkaline peptone water, as we have discussed in case of ordinary media. Similarly, alkaline peptone water, it is an enriched media or it can be used as an enriched media with pH 8.6. Okay, so alkaline peptone water, it is an enrichment media used for cultivation of this organism. Second, that is Monsource torcolate tellurite peptone water. Okay, so Monsource torcolate tellurite peptone water. It is a common media used for Vibrio cholerae. Vibrio choleraeच्या कल्टिवेशनसाठी, नॉट ओनली फॉर कल्टिवेशन बट फॉर एनरिचमेंट, त्यांचा नंबर इन्क्रीज करण्यासाठी एनरिचमेंटमध्ये आपण ऑर्गॅनिमचा नंबर इन्क्रीज करत असतो. सो त्या ऑर्गॅनिमची ग्रोथ इन्हान्स करण्यासाठी टू इन्क्रीज द नंबर न्यूट्रिएंट रिच मीडिया इज प्रोव्हाइडेड अँड दोज न्यूट्रिएंट रिच मीडिया आर नोन एज एनरिचमेंट मीडिया. द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एनरिचमेंट मीडिया फॉर Vibrio cholerae is Monsource because it was developed by Monsour, formulated by Monsour. सायंटिस्ट नाव आहे ते Monsource torcolate tellurite peptone water. हा आपण याला सिलेक्टिव्ह पण म्हणू शकतो, बट बिसाइड सिलेक्टिव्ह मीडिया इट इज मोस्ट कॉमनली एनरिचमेंट मीडिया फॉर दिस ऑर्गॅनिझम. या मीडियावर ऑर्गॅनिमची आपण मॅक्झिमम ग्रोथ ऑब्टेन करू शकतो. अल्कलाइन पीएच आहे, त्याच्यामध्ये काही सॉल्ट सुद्धा अवेलेबल आहेत. ओके, सो इट कॅन फेवर द ग्रोथ ऑफ दिस ऑर्गॅनिझम. Monsource torcolate tellurite peptone water.
especially pH is maintained approximately 9.2. In this media, the pH is maintained 9.2. Okay, so these are couple of examples of enrichment media used for this organism. So in special media we have studied transport media, then second we have studied enrichment media, then third and last type of media used is प्लेटिंग मीडिया. म्हणजे हे सगळे झाले लिक्विड मीडिया. एनरिचमेंट मीडिया हा नेहमी लिक्विड मीडिया असतो, ज्यामध्ये आपण ग्रोथ इन द फॉर्म ऑफ टर्बिडिटी ऑब्झर्व करतो किंवा पेलिकलच्या फॉर्म मध्ये ग्रोथ ऑब्झर्व करतो. बट आता आपण जो मीडिया डिस्कस करणार आहोत दॅट इज अँड प्लेटिंग मीडिया. प्लेटिंग मीन्स सॉलिड अगार मीडियम. सो व्हाट आर डिफरंट प्लेटिंग मीडियम्स यूज्ड. प्लेटिंग मीडिया म्हणजेच नॉर्मली अगार मीडिया की जो आपण पेट्री प्लेट मध्ये प्रिपेअर करत असतो. दोज आर नोन एज प्लेटिंग मीडिया. द फर्स्ट एक्झाम्पल ऑफ प्लेटिंग मीडिया इज अल्कलाइन बाइल सॉल्ट agar. Alkaline bile salt agar with pH 8.2. Alkaline bile salt agar. Okay, so it is a bile salt agar which contains sodium taurocolate. त्याच्यामध्ये सोडियम टॉरोकोलेट बाइल सॉल्ट ऍड केला जातो, but it has alkaline pH. So alkaline bile salt agar on which we can grow this organism. या मेड्यावर ऑर्गॅनिमची ग्रोथ ही एक्झॅक्टली सिमिलर टू दॅट ऑफ ग्रोथ ऑन न्यूट्रिएंट अगर. म्हणजे न्यूट्रिएंट अगरवर ज्या पद्धतीने हा ऑर्गॅनिझम ग्रोथ दाखवतो, एक्झॅक्टली सिमिलर ग्रोथ इट शोज ऑन अल्कलाइन बाइल सॉल्ट अगर. म्हणजे कोणत्या प्रकारची ग्रोथ दाखवत असेल, कोणत्या प्रकारची कॉलनी असेल, कॉलनी मॉर्फोलॉजी काय असेल. येस, ॲब्सोल्युटली करेक्ट. इट इज अन अराउंड moist and translucent colonies size 1 to 2 millimeter. Round, moist and translucent colonies similar to that of nutrient agar. जशी न्यूट्रिएंट अगर वर त्याची कॉलनी मॉर्फोलॉजी असते, तशीच कॉलनी मॉर्फोलॉजी अल्कलाइन बाइल सॉल्ट अगर वर सुद्धा हा ऑर्गॅनिझम दाखवतो. हा काही स्पेसिफिक मीडिया नाही किंवा हा टिपिकल कॉम्प्लेक्स मीडिया नाही. सिंपल मीडिया प्रोव्हाइडेड विथ बाइल सॉल्ट अँड मेंटेन द pH 8.2. सेकंड प्लेटिंग मीडिया यूज इज, याच्या आधीच आपण जो एनरिचमेंट मीडिया यूज केला तोच प्लेटिंग मीडिया म्हणून यूज केला जातो. एक्झाम्पल मॉन्सूर्स, जो जर त्याच्यामध्ये आगार ऍड केला तर तो प्लेटिंग मीडिया होतो. आणि आगार मीडिया काढला, आगार त्यात सॉलिडिफाइंग एजंट काढला, लिक्विड असेल तर तो एनरिचमेंट मीडिया होतो. ओके, म्हणजे एक्झाम्पल कॉंगोलेट ईस्ट एक्सट्रॅक्ट ब्रॉथ, एनरिचमेंट मीडिया फॉर रायझोबियम. कॉंगोलेट ईस्ट एक्सट्रॅक्ट मेंटल आगार, सिलेक्टिव्ह मीडिया प्लेटिंग मीडिया फॉर रायझोबियम. म्हणजे प्लेटवर केलेला मीडिया अगार असलेला असतो, एनरिचमेंट हा विदाउट अगार असतो. मॉन्सूर्स जिलॅटिन, टॉरोकोलेट, टेलुराइट, टॉरोकोलेट, ट्रिप्टिकेस, टेलुराइट agar. In short known as GTTA. Okay, so monsoons, gelatin, taurocolate, trypticase, tellurite, agar. GTTA. Gelatin, taurocolate, tellurite, trypticase, agar. Okay, this is an plating media. It is a media which favors the maximum growth of Vibrio colony. तर आपल्याला जेव्हा प्लेटिंग करायचं आहे Vibrio colonyचा सगळ्यात बेस्ट मीडिया कुठला असेल तो हा. ओके, ऑन दिस मीडिया ऑर्गॅनिझम शोज ग्रेइश कलर colonies or grayish black color colonies. Grayish black color colonies with halo. हॅलो म्हणजे काय, तर जिलॅटिनचं लिक्विफिकेशन करतो तो, त्यामुळे त्याच्या अराउंड क्लिअर झोन येतो. म्हणजे एक्झाम्पल सपोज दिस इज अन मीडिया, याच्यावर ही कॉलनी ऑर्गॅनिझमची, सपोज दिस आर द कॉलनीज ऑफ दिस ऑर्गॅनिझम. ओके, सो ग्रेइश ब्लॅक कलर्ड कॉलनीज अँड सराउंडेड बाय अ हॅलो, म्हणजे एक क्लिअर झोन असतो. अँड दिस क्लिअर झोन इज ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ जिलॅटिन लिक्विफिकेशन. So
सो दिस इज अ क्लिअर झोन आणि हा बाकी सगळ्या मीडिया ओपेक असणार. सो इथं हा जो क्लिअर झोन आहे इट इज प्युअरली बिकॉज ऑफ जिलॅटिन लिक्विफिकेशन. म्हणून याच्यामध्ये जिलॅटिन ऍड केलं, कारण जर जिलॅटिन लिक्विफिकेशन झालं तर तो विब्रिओ कॉलनी आहे हे आपण कन्फर्म करू शकतो. ओके, आणि याच्यावर ग्रोथ झाली कारण हा याच्यामध्ये टॉरोकोलेट आहे आणि टॉरोकोलेट हा विब्रिओ कॉलनी टॉलरेट करू शकतो. म्हणजे याच्यामध्ये ग्रो होणारा ऑर्गॅनिझम कोण असू शकतो? विब्रिओ कॉलनी. ऍब्सोल्युटली करेक्ट. आणि जर जिलॅटिन लिक्विफिकेशन झालं तर तो कन्फर्म करतो की येस इट इज अन विब्रिओ कॉलनी ऑर्गॅनिझम. म्हणजे हा आपण म्हणू शकतो येस इट इज अ काइंड ऑफ सिलेक्टिव्ह मीडियम, not only used for Vibrio cholerae but also for Vibrio parahemolytics. On this media, this organism shows grayish black colored colonies at the center, followed by halo. Halo means a clear zone. Colony च्या around काय असतो? Completely clear zone असतो. This type of polymorphology is shown by this organism on this GTTA media. Okay. This is the second type of plating media. Then the third type of plating media which can be used for Vibrio organism is plating media third, thiosulfate, citrate, bile, salt, sucrose media. Citrate, bile, salt, sucrose, in short known as TCBS media. So third type of plating media is thiosulfate, citrate, bile, salt, sucrose medium. In short, TCBS medium. This TCBS medium, it is an selective media for Vibrio cholerae. It is an selective media. That means on this media only Vibrio cholerae can grow because this media contains sodium citrate and sodium thiosulfate. हे जे दोन सॉल्ट आहेत, सोडियम थायोसल्फेट आणि सोडियम सायट्रेट, these are inhibitory for other intestinal organisms. जे other intestinal organisms आहेत, ओके, एंटरो आपण ज्याला म्हणतो एंटरोबॅक्टेरियासी फॅमिलीमध्ये जे ऑर्गॅनिम्स आहेत त्या सगळ्यांसाठी सोडियम थायोसल्फेट आणि सोडियम सायट्रेट these are inhibitory salts, inhibitory compounds, but Vibrio cholerae can easily tolerate these salts and it can grow on this media. That's why this is an selective media for isolation and cultivation of Vibrio cholerae. ओके, सो सिलेक्टिव्ह मीडिया म्हणून आपण हा मीडिया यूज करू शकतो. म्हणजे आपल्याकडे सॅम्पल असेल, सॅम्पल आपण या मीडियावर स्प्रेड केलं किंवा स्ट्रिक केलं आणि आफ्टर इन्क्युबेशन इफ वी फाइंड द ग्रोथ and especially if we find the large yellow convex colonies. So on this media we will observe large yellow convex colonies. सो जर या आफ्टर इन्क्युबेशन या मीडियावर ग्रोथ दिसली आणि ती ग्रोथ अशा प्रकारची असते, लार्ज येलो कॉन्वेक्स कॉलनीज आर ऑब्झर्व्ड, दॅट कन्क्लूड्स दॅट द गिवन ऑर्गॅनिझम इज विब्रियो कॉलनी. सो या मीडियावर आपण अशा प्रकारची ग्रोथ ऑब्झर्व करू शकतो. इनिशियली इट शोज लार्ज येलो कलर्ड कॉलनीज, बट आफ्टर इन्क्युबेशन, आफ्टर प्रोलॉंग्ड इन्क्युबेशन, येलो कलर्ड कॉलनीज टर्न्स ग्रीनिश. नंतर कॉलनीज काय होतात? त्या ग्रीनिश व्हायला लागतात. ओके, बिकॉज सोडियम सायट्रेट लेटर ऑन टर्न्स बिकम सोडियम सल्फाइड, कारण त्याचं रिडक्शन केलं जातं आणि त्यामुळे कॉलनीचा कलर थोडा चेंज होतो. येलो कलर कॉलनीज बिकम्स ग्रीनिश कलर कॉलनीज. सो दिस टाइप ऑफ पॉलिमॉर्फॉलॉजी कन्फर्म्स द प्रेझेन्स ऑफ दिस ऑर्गॅनिझम on the respective medium. So these are some common culture media used for isolation and cultivation of Vibrio cholerae. Once again in brief I will revise what we have studied in this lecture. There are two types of culture media used for Vibrio cholerae. First, ordinary media like nutrient agar, McConkey's agar, peptone water, blood agar, or we can also use gelatin stab culture. But besides that, some special selective media can also be used, like some transport media. Example example VR media, Venkatraman
Ramakrishna media, that is in transport media. Then second, carry-less media is used, or sterilized or autoclaved seawater can also be used. Then enrichment media is used, that is monsoons, telluride, torrocolate telluride media, that is an enrichment media, or alkaline peptone water is an enrichment media. And finally we can use some plating media. Example, first alkaline bile salt agar, then second GTTA, that is monsoons, gelatin, torrocolate, trypticase, telluride agar, and finally we can go for thiosulfate, citrate, bile salt, sucrose medium. So these are certain media used for cultivation of the organism. Okay, so these all are the cultural characteristics of the organism known as Vibrio colony. I hope की तुम्हाला सगळ्यांना समजलं असेल. Okay, if any questions then you can ask me anytime. Thank you so much.